کراچی کے علاقے لیاری میں ایک اور عمارت گرنے کا خدشہ، دیواروں میں دراڑیں آ گئیں۔ خطرے کے پیش نظر رہائشی سامان سمیٹ کر عمارت چھوڑنے لگے۔ کچھ روز قبل گرنے والی عمارت کے ساتھ والی بلڈنگ کا ملبہ بھی گرنے لگا۔ علاقے میں خوف و ہراس کی فضا ہے۔ کراچی ساؤتھ زون میں خستہ حال اور ناقابل رہائشی عمارتوں کو گرانے کا عمل جاری ہے۔ لیاری میں گرنے والی عمارت کے ساتھ والی بلڈنگ کو بھی گرایا جا رہا ہے۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق مخدوش عمارتوں میں 450 افراد مقیم ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی مدد سے اب تک 6 عمارتوں کی توڑ پھوڑ شروع کی جا چکی ہے، جبکہ 10 سے زائد عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ ساؤتھ زون میں مجموعی طور پر 51 انتہائی مخدوش عمارتیں موجود ہیں۔ گھر میں 740 ایسی عمارتیں ہیں جن کو ہائی الرٹ میں لیا گیا۔ ان میں سے 51 ایسی عمارتیں ہیں جو کہ بہت ہی سنگین صورتحال ہے۔ اس میں سے جو 11 عمارتیں وہ خالی کروا لی گئی ہیں۔ اب اس میں ہر شخص کو حکومت جگہ فراہم کرے۔ میں نے کہا جیسا 740 عمارتیں ہیں تو 740 عمارتوں میں سے چیف منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو چند جگہیں اویلیبل ہیں حکومت کے پاس، ان میں سے جو ضرورت مند ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی اور شیلٹر نہیں ہے تو گورنمنٹ کنسیڈر کریے کہ ان کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ فراہم کیا جائے۔ کراچی میں 51 مخدوش عمارتوں میں 11 کو خالی کرا لیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں تمام مکینوں کو رہائش دینا ممکن نہیں، کچھ خاندانوں کو عارضی رہائش دے سکتے ہیں۔ اس واقعے کو ہم خاموشی سے نہیں جانے دیں گے۔ ایک بلڈنگ کے گرنے کے بعد دوسری بلڈنگ تک کا صرف سکون ہے بیچ میں۔ سسٹم نظام چینج کرے، چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بلڈنگ کے جو مخدوش ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے اور باقیوں کے لیے ہم نے ہیلپ لائن بنائی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف دلانا۔ لیاری میں عمارت گرنے کا واقعہ، گورنر سندھ کا لیاری حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 80 گز کا پلاٹ دینے کا اعلان۔ گورنر کامران ٹیسوری کا سندھ حکومت سے گھر خالی کرانے والوں کو 6 ماہ کا کرایہ ایڈوانس دینے کا مطالبہ۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں بولے، ڈی جی ایس بی سی او کو برطرف کرنا اچھا اقدام ہے، لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سربراہ کا چہرہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ سرکاری رہائشی اسکیموں میں تاخیر کی وجہ سے شہری پورشن لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سندھ حکومت نے گزشتہ 20 سالوں میں کسی رہائشی منصوبے میں ترقیاتی کام مکمل نہیں کیا۔ کراچی میں مخدوش عمارتیں خالی کرانے پر شہریوں کا شکوہ، کہتے ہیں متبادل رہائش کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا، سر سے چھت گئی اور تحفظ کا احساس بھی چھن گیا ہے۔ شہریوں کا متبادل رہائش کے بندوبست کا مطالبہ۔ سامان نکال لیا سارا، بولے خطرہ ہے۔ ہمارا سامان اندر ہے اور ہمارا بلڈنگ بچوں کے کپڑے کچھ بھی نہیں چھوڑنے دیا۔ صرف ہم لوگ اپنے چادر لے کر اور 5-6 دن ہم لوگ کو یہ کپڑے ہیں۔ ہم لوگ ہر کسی کے گھر پہ در پدر ہے۔ بولتے کہ خطرہ ہے، آپ چلے جاؤ۔ ہمیں پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے۔ پرمیشن جائے، ہمارے بچے در بدر ہیں، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ 700 دنوں میں مخدوش عمارتوں کی تعمیر نو کے لیے تیار ہیں۔ بلڈرز تنظیم آباد کے چیئرمین محمد حسن بخشی کی پریس کانفرنس۔ کہا لیاری میں عمارت گرنے کا سانحہ کرپشن، لالچ اور بے حسی کا نتیجہ ہے۔ سندھ حکومت نے آج تک کوئی مؤثر قانون سازی نہیں کی۔ سینئر نائب چیئرمین سید افضل حمید نے کہا لیاری واقعے کے مقام پر انتظامیہ کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، جائے حادثہ پر غفلت کھلے عام نظر آئی۔ راولپنڈی میں 86 بوسیدہ اور خستہ حال عمارتیں خطرناک قرار۔ بوسیدہ عمارتیں بھابڑا بازار، لنڈا بازار، سید پوری گیٹ، راجہ بازار، موچی بازار، ڈونگی کھوئی اور دیگر علاقوں میں موجود۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی کا خطرناک عمارتوں کو فوری خالی کرانے کا حکم، مالکان کو انخلاء کے نوٹس جاری۔ موسلادھار بارش کے باعث بوسیدہ عمارتیں کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مالکان 15 دن میں یا تو عمارت کی مرمت کروائیں یا مخدوش حصہ گرا دیں، ورنہ کارروائی کی جائے گی۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7ویں چیف جسٹس بن گئے۔ جسٹس محمد سردار سرفراز ڈوگر نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر سے عہدے کا حلف لیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، وزیر داخلہ محسن نقوی اور حلف برداری میں شرکت تھے۔
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर भी हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस SM अतीक शाह ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस रोज़ी खान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 यूट्यूबर्स के चैनल ब्लॉक करने का हुक्म। FIA की दरखास्त पर अदालत ने यूट्यूब को चैनल ब्लॉक करने का हुक्म दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक FIA ने 2 जून को रियासत मुखालिफ मवाद की इंक्वायरी शुरू की। FIA के शवाहिद से मुतमईन हैं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हुक्मनामे में कहा गया, यूट्यूब के अफसर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि 27 चैनल्स ब्लॉक करें। विफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इक़दाम उठाया गया है। माज़ी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी ख़जाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इंहिसार किया जाता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़राअत में मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के मुअस्सर इस्तेमाल की हिदायत। ज़राई इस्लाहात और पैदावार में इजाफे के हवाले से जामिया लाए अमल तलब कर लिया। कहा, इस मकसद के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। ज़राई पैदावार में बेहतरी और मुतल्लिका बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। ज़राई इजनास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़आल बनाया जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लेस्को के मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए, कई इलाकों में बिजली गायब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। शारा फैसल, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, सदर, मज़ार कायद, लियारी, क्लिफ्टन और अतराफ में बारिश। इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में झड़ी। NDMA का 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। नशेबी इलाकों के मकीनों को कीमती अशिया और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 24 घंटों में 20 अफराद हादसात और सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। बलूचिस्तान में 7 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ख़वातीन समेत 7 अफराद जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी 6 अफराद की जान चली गई। मियांवाली की तहसील ईसा खेल में दरियाए सिंध का बंद टूटने से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। लाहौर में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। एक खातून मलबे तले दबकर जख्मी, हस्पताल मुंतकिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर में बारिशों की तबाहकारी और 20 अफराद की हलाकतों पर इजहार अफसोस। तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए। लोग कहते हैं रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कें बन रही हैं, ऐसे लगता है जैसे जिन्नात काम कर रहे हैं। रावलपिंडी में फलाही फ्लाईओवर और अंडरपास के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब भर में 12,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर और मरम्मत की मिसाल कायम की। रावलपिंडी शहर की ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स की खुद मॉनिटरिंग कर रही हूँ। नवाज शरीफ फ्लाईओवर की तामीर से पिंडी से चक्री के सफ़र का दौरानिया 1 घंटा कम हो जाएगा। पंजाब में रिकॉर्ड टाइम में अस्पतालों की हालत बदल चुकी। मरियम नवाज का पंजाब में पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। लेबर डिपार्टमेंट को कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत की है कि उजरत के तयन से कबल तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ। सिंध काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी दे दी। नए कवायद के तहत ज़मींदारों को SRB के साथ रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन इकबाल डेतो के खिलाफ इल्ज़ामात की जांच के लिए काबीना ने एक कमेटी कायम कर दी। अपोजिशन पार्टियों में ज़रा भर भी इखलाकी जुर्रत हो तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार करें। बैरिस्टर सैफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बयान। कहा, मखसूस नशिस्तें सिर्फ PTI का हक हैं, जिन्हें अदालती फैसले ने नीलामी पर लगा दिया। जाली हुकूमत ने PTI के खात्मे के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया मगर नाकाम रही। अमीर हैदर खान
نے کہا کہ مخصوص نشستیں نہ لینے کے حوالے سے بیان خوشائند ہے۔ فضل الرحمان کو بھی امیر حیدر ہوتی کی طرح اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔